سلطنت عثمانیہ کا توپخانہ جس نے اسے سپر پاور بنا دیا، ترکوں کی جنگی تاریخ کے عروج و زوال کی کہانی۔ سلطان محمد دوم کی دیو ہیکل توپ کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئیں جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا اور ویگنوں کے اطراف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ اپریل سنہ 1453، 21 سال کے عثمانی سلطان محمد دوم اپنی فوج کے ساتھ 1000 سال پرانی بازنطین سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ وہ گولے برساتی توپوں کے پس منظر میں اپنی فوج کے ساتھ شہر کی دیوروں کے سامنے کھڑے ہو کر 10 سال پہلے اپنے اور اپنے والد سلطان مراد دوم کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نیٹ فلکس پر قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں بننے والے فلم اوٹومن کے اہم مناظر ہیں۔ سلطان محمد یاد کرتے ہیں کہ کیسے سنہ 1443 میں سلطان مراد دوم نے انہیں اس تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہے جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے روکا۔ سلطان محمد دوم نے اپنے والد کی باتیں سوان کر ان سے اس وقت پوچھا تھا کہ انہیں قسطنطنیہ کی دیواروں کو گنرا کیوں نہیں دیتے۔ جب ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان کو گنرا سکے، تو شاہزادے محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ والد محترم میں ان دیواروں کو گرا ہے گا، اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا۔ یہاں ایک اہم اور قابل ذکر بات فلم میں دکھائے گئے سنہ 1443 اور سنہ 1453 کے مناظر میں ایک بڑا فرق ہے۔ سلطان مراد دوم جب قسطنطنیہ کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی طاقت ان کی فوج کے گھڑ سوار دکھائی دیتے ہیں، لیکن سنہ 1453 میں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ آتے ہیں تو ایسی گھن گرج کے ساتھ آتے ہیں جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ سنہ 1453 میں سلطان محمد دوم جب قسطنطنیہ آتے ہیں تو ایسی گھن گرج کے ساتھ آتے ہیں جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ نیٹ فلکس پر فلم اوٹومن کا ایک منظر۔ فلم میں ایک مورخ بتاتے ہیں کہ دنیا نے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں توپیں 69 ایک جگہ نہیں دیکھی تھیں۔ شاہزادے محمد نے سلطان محمد دوم بننے کے بعد اپنے والد سے کیے گئے وعدے کے مطابق سنہ 1453 میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھے جانے والے اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بھی بنایا۔ مورخ گیبور اوگوستون نے اپنی کتاب گنز فار دی سلطان، ملٹری پاور اینڈ دی ویپنز انڈسٹری ان دی اوٹومن ایمپائر میں لکھا ہے کہ عثمانیوں کا قسطنطنیہ فتح کرنا ایک مثال ہے کہ سنہ 1450 تک توپیں محاصروں پر مبنی جنگوں کے لیے فیصلہ کان ہتھیار بن چکی تھیں۔ اس کے ساتھ اہم بات یہ تھی کہ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل اور سہولیات تھیں، جن کی بنیاد پر انہیں اپنے یورپی مخالفین پر برتری حاصل ہو گئی تھی۔ فلم اوٹومن میں اوربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکھ ہوگی۔ اس منظر میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دیں تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ مورخ اوگوستون نے آن لائن میگزین جے سٹور میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ استاد اوربان کا تعلق ہنگری سے تھا اور وہ انتہائی ماہر مستری تھا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے بارے میں مورخ بتاتے ہیں کہ دنیا نے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں توپیں ایک جگہ نہیں دیکھی تھیں۔ نیٹ فلکس پر فلم اوٹومن کا ایک منظر۔ انہوں نے بتایا کہ اوربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطین بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے۔ اوربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمانی سلطان کے پاس آئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دوم نے اوربان کی پیشکش قبول کر لی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں ترک کاریگروں کی بنی توپوں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، اور عثمانیوں کے انحصار صرف بومبرڈ کہلانے والی بڑی توپوں پر نہیں تھا، جن کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔
उगोसुतून लिखते हैं कि तर्क आर्काइव्स ऐसी दस्तावेजात और सबूतों के ज़ख़ीरे से भरी पड़ी हैं जिनसे उस्मानियों की तोपें बनाने की सनत, जहाज साजी, कलमी शोरा और बारूद बनाने की सलाहियत की भरपूर झलक मिलती है। और अब्बान की तोप तैयार हो गई और इसे कुस्तुनतुनिया पहुंचाने का मरहला शुरू हुआ। उगोसुतून ने मैगजीन जे सिटोर में अपने मज़मून 15 और 17 सदी में उस्मानी तोपखाना और यूरोपी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ तारीखी ज़राए का हवाला देते हुए इस देवहैकल तोप को सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत उदरना से कुस्तुनतुनिया पहुंचाने की तफसील बताई है। उन्होंने लिखा है कि इस काम के लिए 30 वैगनें जोड़ी गईं जिन्हें खींचने के लिए 60 ताकतवर बैलों का बंदोबस्त किया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वैगनों का तवाज़ुन खराब न हो और तोप गिर ना जाए, वैगनों के दोनों तरफ 200 एहलकार तैनात किए गए। तोप के रास्ते को हमवार करने के लिए 50 कारीगर और उनके 200 मुआविन आगे चल रहे थे। उनका काम रास्ते में सड़क के नाहमवार हिस्सों पर पिल तामीर करना था। उदरना से कुस्तुनतुनिया तक इस सफ़र में तकरीबन 2 माह लगे और फरवरी और मार्च गुजरने के बाद यह कुस्तुनतुनिया से 5 मील दूर मुनासिब जगह देखकर नस्ब कर दी गई। उगोसुतून ने लिखा कि कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान ये तोप दिन में सिर्फ 7 बार फायर कर सकती थी और मई के महीने में इसकी मुरम्मत भी करनी पड़ी। लेकिन इसके भारी गोलों ने महसूर शहर की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और उस्मानियों की फतह में अहम किरदार अदा किया। मौरखीन लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों का रोब व दबदे अपनी जगह, लेकिन उनकी शोहरत थी कि वो इल्म व हुनर की कदर करते हैं, और ख़ासकर अगर उन दोनों चीज़ों का ताल्लुक अस्करी मैदान से हो। सल्तनत उस्मानिया के गैर मामूली सलाहियतों के मालिक सुल्तान, जैसा कि तारीख की किसी भी बड़ी और कामयाब सल्तनत के साथ हुआ। 15 और 16 सदी की सल्तनत उस्मानिया भी वो जगह थी जिसकी तरफ हर तरह का हुनरमंद और एजेंडा रखने वाला खिंचा चला आता था। दीगर खूबियों के अलावा यहाँ समाजी तरक्की के मौके थे, और जब यूरोप में हस्पानिया और पुर्तगाल में मुसलमानों और यहूदियों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा था, बसूरत दीगर उनके लिए मुकबदरी के अलावा कोई चारा नहीं था। मजहबी अदम बर्दाश्त थी। सरकारी मजहब को नातस्लीम करने पर लोगों को टार्चर और हलाक किया जा रहा था। इसी ज़माने में सल्तनत उस्मानिया में निस्बतन मजहबी बर्दाश्त का माहौल था। मौरखीन लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों का रोब व दबदे अपनी जगह, लेकिन उनकी शोहरत थी कि वो इल्म व हुनर की कदर करते हैं, और ख़ासकर अगर उन दोनों चीज़ों का ताल्लुक अस्करी मैदान से हो। उगोसुतून लिखते हैं कि सल्तनत गैरमामूली तौर पर काबिल हुक्मरानों से नवाजी गई थी। उन्होंने बताया कि सुल्तान मोहम्मद दुवम की अस्करी मामलात में दिलचस्पी का इतना चर्चा था कि यूरोप के माहिरीन ने अस्करी मौज़ूआत पर लिखी गई अपनी दस्तावेज़ात उनके नाम मंसूब कीं। उगोसुतून लिखते हैं कि यूरोप के कई हुक्मरान तो उनके करीब होने के लिए अपने अस्करी माहिरीन खुद उनके पास भेजते थे। ये सब इस वक्त हो रहा था जब पापाए रोम ने इस गैर ईसाई रियासत को किसी किस्म की अस्करी मालूमात देने से सख्ती से मना कर रखा था। सल्तनत उस्मानिया की तरफ से फतह होने वाले इलाकों के कारीगरों और हुनरमंदों को अपने पुराने पेशे न सिर्फ जारी रखने की इजाज़त दी जाती, बल्कि उनके पास तरक्की के मौके भी थे। यही सूरत-ए-हाल कैदी बनने वाले कारीगरों के साथ भी थी। इसके अलावा असर व बहाली की स्कीमों के तहत भी बड़ी तादाद में कारीगर सल्तनत में आबाद हुए। मुअर्रिख बताते हैं कि सुल्तान सलीम अव्वल के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने तबरेज़ से तमाम कारीगर इस्तांबुल में लाकर आबाद किए थे। ये वाज़े नहीं कि बाकायदा कल वक्ती तनख्वाहदार उस्मानी आर्टिलरी कोर कब खड़ी की गई थी, लेकिन इम्कान है कि ऐसा यूरोप में इस तरह के आर्टिलरी यूनिट के क़याम से बहुत पहले सुल्तान मुराद दुवम के दौर 1421-1451 में ही हुआ था। सल्तनत उस्मानिया और यहूदी और मसीही कारीगर। इन सदियों में इस्तांबुल आने वाले यूरोपी वहां शाही फाउंड्री और असलहा खाने में बड़ी तादाद में मसीहियों को काम करता देखकर हैरान रह जाते थे, और उसके अलावा यहूदी भी वहां देखे जाते थे। उगसौतोन ने सना 1556 में शाये होने वाली एक किताब में किए गए दावे का जिक्र किया है कि हस्पानिया से निकाले गए यहूदियों ने उस्मानियों को अस्करी मामलात का इल्म मुंतकिल किया और उन्हें कांसी के अस्करी आलात और अफायरलाक के बारे में बहुत कुछ बताया। उगोसुतून ने लिखा है कि यहूदियों की उस्मानी सल्तनत के लिए अस्करी खिदमात को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही उस्मानी और यहूदी सतावेज़त की रोशनी में उनकी मदद से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस्तांबुल के शाही तोपखानों के सना 1517-1518 के खातों में यहूदी कारीगरों निगरान यहूदिया का जिक्र है।
लेकिन इस जमाने में मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन का मुख्तलिफ हुक्मरानों और सल्तनतों के लिए काम करना अनोखी बात नहीं थी। सऊदी के एक मुसाफिर जेरोम मोरानद ने सना 1544 में लिखा कि उन्होंने इस्तंबुल की फांडी में 40 से 50 जर्मन देखे जो सुल्तान के लिए तोपें बना रहे थे। इसी तरह इस्तंबुल में फ्रांस के सफ़ीर ने सना 1547-1548 में लिखा कि वहां कई फ्रांसीसी, हस्पानवी, वीनस, जिन्ववा और सिसली के माहिरीन काम कर रहे थे। ताहम यहां भी मुअर्रिख गैर मुल्कियों की अहमियत में मुबालगा आराई से मोहतात रहने के लिए कहते हैं। उगोसुतून बताते हैं कि 15वीं सदी के वस्त में सल्तनत उस्मानिया के यूरोपी कलों में मसीहियों के साथ तर्क, तुफनची और तोपची भी काम करते थे और 16वीं सदी तक उनकी तादाद मसीही कारीगरों से बढ़ चुकी थी। कारीगर न होने की वजह से हस्पानिया की तोप बनाने की फैक्ट्रियों में काम रुक गया। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ सल्तनत उस्मानिया ही गैर मुल्की कारीगरों से फ़ायदा नहीं उठा रही थी। उगोसुतून ने अपनी किताब में इस ज़िम्न में कई मिसालें दी हैं, जैसा कि हंगरी के तोपखाने में काम करने वाले ज़्यादातर जर्मन हुआ करते थे और उसके अलावा कुछ इतालवी भी वहां थे। इसी तरह उन्होंने वीनस की मिसाल दी है कि वहां 16वीं सदी की पहली दहाई तक जर्मन तोपें तैयार करने का काम करते थे और ये सूरत हाल इस सदी के वस्त तक कायम रही जब वीनस ने अपना गिनरस स्कूल बना लिया। इस ज़िम्न में एक दिलचस्प मिसाल हस्पानिया की है, जिसके पास उगोसुतून ने बताया कि 16वीं में तोपें बनाने के लिए अपने कारीगर नहीं थे और बादशाहों को बार बार जर्मन, इतालवी और फुल्लिमश कारीगर भर्ती करने पड़े थे। एक बार तो सना 1575 में कारीगरों की अदम दस्तयाबी की सूरत हाल इतनी खराब हुई कि तारीख बताती है कि मालुगा की फाउंड्री को बंद करना पड़ा। इस वाक़ये का एक और उपम पहलू ये कि जब जर्मनी से कारीगर मंगवाए गए तो मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े से है और हस्पानिया सरकारी तौर पर कैथोलिक मुक्त था। कारीगरों को गिरफ्तार कर लिया गया और अफाउंडी में काम इंजबर्ग से कैथोलिक कारीगरों के आने के बाद ही शुरू हो सका। ये वाक़या सल्तनत उस्मानिया और उसकी हम असर यूरोपी ताकतों की मजहबी पॉलिसी में वाज़े फ़र्क की एक मिसाल भी है। उगसौतौन बताते हैं कि यही सूरत हाल पुर्तगाल की भी थी, जो इस ज़माने में एक बड़ी आलमी ताकत थी और नए हथियारों को अफ्रीका और एशिया तक पहुंचाने में इसका अहम किरदार समझा जाता है। इसका अपना बहुत ज़्यादा इन्हिसार गैर मुल्की टेक्नोलॉजी और दरामद करदा असलहे पर था। रूस को तोपें बनाना किसने सिखाया? इसी तरह की मिसालें तारीख में रूस और फ्रांस में भी मिलती है। उगोसुतून लिखते हैं कि रूस में असलहे की मशहूर तला फैक्ट्री हालैंड के एक बाशिंदे आंदोरेज वीनेस ने खड़ी की थी और सना 1647 तक वही इसके जिम्मेदार थे और उन्होंने मुआहदे के मुताबिक इस दौरान रूसी कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी। उनका कंट्रैक्ट होने के बाद रूस ने खुद इस फैक्ट्री को चलाने की नाकाम कोशिश की और सना 1648 में उन्हें आंदोरेज को 20 साल के लिए फिर वापस बुलाना पड़ा। उगसौतौन लिखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के मामले में इस वक्त बाकी ममालिक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क को इंग्लैंड को भी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत रहती थी और उसकी बालादस्ती में फ्रांसीसी लोहारों और तोपिचों का अहम किरदार था। उस्मानियों ने 2 बार वियना का मुहासरा किया लेकिन वो शहर को फतह करने में नाकाम रहे। तर्क बॉम्बर्ड तोपें। उस्ताद और रब्बान की तोप इन तोपों के ज़ुमरे में आती है जिन्हें बॉम्बर्ड कहा जाता था। किताब गन्स फॉर दी सुल्तान में तफसील दी गई है कि इनमें से सबसे बड़ी तोपों का कुत्र 50 से 80 सेंटीमीटर और वजन 6000 से 16000 किलोग्राम था और उनसे फायर होने वाले गोलों का वजन 150 से 700 किलोग्राम तक होता था। होने वाले गोलों का वजन 150 से 700 किलोग्राम तक होता था। यूरोप में इन तोपों को 16वीं सदी के आगाज में तर्क कर दिया गया, लेकिन सल्तनत उस्मानिया में कुछ ऐसी तोपें सना 1510 और उसके बाद भी बुनती रही। इन तोपों को तैयार करने के लिए जमात तोपचियुन आहनिगरान के नाम से लोहारों का खुसूसी ग्रुप काम करता था और सना 1490 से सना 1527 तक उनकी तादाद 8 से 29 के दरमियान थी। उगोसुतून ने बताया कि सना 1517-1518 में मुसलमान और यहूदी लोहारों ने ढले हुए लोहे की 22 तोपें तैयार की, जिनमें से 4 बड़ी तोपों की लंबाई 714 सेंटीमीटर थी और 9 की लंबाई 558 सेंटीमीटर और 9 छोटी तोपों की औसत लंबाई 491 सेंटीमीटर थी। ये तोपें 6210 किलोग्राम औसत वजन के साथ यूरोप में वजनी तरीन तोपों में शामिल थीं। हिप्सबर्ग सल्तनत के हुक्मरान मैक्सिमिलियन अव्वल 1493-1519 की सबसे बड़ी बॉम्बर्ड तोप का वजन 5600 से 7280 किलोग्राम था।
تاہم استاد اور ربان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمانی ماہرین نے 15 صدی میں 2 دیو ہیکل توپیں تیار کیں۔ سلطان محمد دوم کے لیے سنہ 1467 میں تیار ہونے والی ایک کانسی کی توپ کا وزن 17,500 کلوگرام تھا۔ اسی طرح کی 15 صدی میں بنی ایک 18 ٹن سے زیادہ وزنی توپ سنہ 1867 میں سلطان عبدالعزیز نے ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں بھی دی تھی۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ ان توپوں کے سائز کی وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس مسئلے کا حل یہ تھا کہ ان توپوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اونٹوں اور دوسرے جانوروں پر لاد کر محاصرے کی جگہ پہنچایا جاتا تھا اور وہیں توپ تیار ہوتی تھی۔ ان بڑی بڑی بامبرٹ توپوں نے بازنطین، بلقان اور ہنگری کے کئی قلعے فتح کرنے میں عثمانیوں کی مدد کی۔ تاہم مورخین زور دیتے ہیں کہ صرف ان توپوں کے سر پر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اور عثمانی تاریخ سے اس کی ایک بڑی مثال قسطنطنیہ کی فتح کے 13 سال بعد سلطان محمد دوم کی طرف سے سنہ 1456 میں بلغراد کا محاصرہ تھا۔ سلطان محمد کی 22 بامبرٹ توپوں نے ایک عینی شاہد کے مطابق قلعے کو برابر کر دیا تھا، لیکن پھر بھی قلعے کا دفاع کرنے والوں کو بروقت اور مؤثر امداد ملنے کی وجہ سے عثمانی اس وقت بلغراد فتح نہیں کر سکے تھے۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ عثمانی توپچیوں کی یورپیوں پر برتری کا ثبوت وہ رفتار ہے جس سے یورپ میں قلعے یک بعد دیگرے ان کے قبضے میں آئے۔ مثلاً سنہ 1521 اور 1566 کے درمیان ہنگری کی صرف 13 گریزن 10 دن اور صرف 9 قلعے 20 روز سے زیادہ عثمانیوں کے محاصرے کے سامنے کھڑے ہو سکے تھے۔ انہوں نے اس زمانے کے عثمانی مورخ ابراہیم پیجوی، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہنگری کے سرحدی علاقوں میں گزارا، کا حوالہ دیتے ہوئے ایک محاصرے کی تفصیل بتائی ہے۔ پہلے محمد پاشا نے تمام توپوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر نشانہ لگانے کا حکم دیا، پھر ایک ایک کر کے اسی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ پیجوی لکھتے ہیں کہ محمد پاشا نے یہ تکنیک سنہ 1595 میں استرگون کے محاصرے کے دوران مسیحیوں سے سیکھی تھی۔ بارود اور آتشی اسلحے کے زمانے میں بہادر آدمی کا کیا کام۔ آتشی اسلحے کو متعارف کروانے کے راستے میں صرف وسائل حائل نہیں تھے، اور اس کی ایک اہم مثال اس جنگ کی ہے جس میں 500 مسیحی فوجیوں نے 2500 عثمانی فوجیوں شکست دے دی۔ جب عثمانی کمانڈر سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے سلطنت کے وزیر اعظم رستم پاشا کو جواب دیا کہ آپ معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ نے سنا نہیں کہ ہم آتشی اسلحے سے ہارے ہیں؟ یہ فائر تھا جس سے ہم ہارے، نہ کہ جرت کی کمی کی وجہ سے۔ اگر وہ ہم سے بہادر مردوں کی طرح لڑتے تو نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس کمانڈر کا جواب اس وقت تمام بڑی طاقتوں ہسپانیہ، اٹلی، صفو سلطنت، فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کی فوجی اشرافیہ، خاص طور پر نائٹس کے جذبات کی بھی ترجمانی کرتا تھا۔ چنگیز خان منگول سنہ 1230 کی دہائی سے ہی بارود اور اس سے متعلقہ آلات کے بارے میں جانتے تھے، اور 13 صدی کے وسط سے انہیں کے ذریعے یہ معلومات وسطی ایشیا، ایران، عراق اور شام پہنچیں۔ بارود یورپ اور پھر سلطنت عثمانیہ تک کیسے پہنچا؟ اگوستون لکھتے ہیں کہ بارود پہلی بار 7ویں یا 8ویں صدی میں چین میں بنایا گیا تھا، اور باقاعدہ آتشین اسلحہ وہاں پر سنہ 1280 کے بعد بننا شروع ہوا۔ 14 صدی کی ابتدائی دہائیوں میں یورپ کے جنگ کے میدانوں اور محاصروں میں یہ ہتھیار استعمال ہونے لگے تھے۔ یاد رہے کہ 14 صدی کے آغاز میں ابھی سلطنت عثمانیہ وجود میں نہیں آئی تھی، اور ان کی ریاست ابھی علاقائی طاقت ہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس صدی کے وسط تک یہ ہتھیار ہنگری اور بلقان کے علاقوں میں پہنچا، اور سنہ 1380 کی دہائی میں عثمانی بھی ان سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے 2 ترک مورخین کا حوالہ دیا ہے، جن میں سے ایک کے مطابق عثمانیوں نے پہلی بار سنہ 1389 میں کوسوو کی جنگ میں توپوں کا استعمال کیا، اور انہوں نے حیدر نامی توپچی کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ دوسری جگہ پر کہا گیا ہے انہیں سنہ 1366 سے توپیں تیار کرنا آتی تھیں، جنہیں انہوں نے پہلی بار سنہ 1386 میں استعمال کیا۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں کہ پہلا آتشی ہتھیار کب تیار ہوا، بلکہ یہ کہ اس کا مؤثر استعمال کب شروع ہوا، اور یہ پیش رفت 15 صدی کے وسط میں ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ نئے ہتھیاروں کا استعمال آہستہ آہستہ عام ہوا۔ آتشی اسلحے کا حصول، اس کے لیے بارود کی فراہمی، اس کے استعمال کے لیے خصوصی دستے قائم کرنا ایک ایسا چیلنج تھا جس کے لیے سب ریاستیں تیار نہیں تھیں، لیکن عثمانیوں نے اپنی عملیت پسندی اور سماجی ڈھانچے میں لچک کی وجہ سے اس میں کمال مہارت دکھائی۔
عثمانیوں کی طرف سے سب سے اہم پیش رفت تنخواہ دار انفنٹری کے طور پر جانیسرا دستوں اور آتشی اسلحے کی تیاری اور استعمال کے لیے خصوصی دستوں کا قیام تھا۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ ایشیا میں بارود کے بارے میں معلومات چینیوں کے ساتھ تجارت براہ راست رابطوں کے ذریعے پہنچیں۔ منگول سنہ 1230 کی دہائی سے ہی بارود اور اس سے متعلقہ آلات کے بارے میں جانتے تھے، اور 13 صدی کے وسط میں انہیں کے ذریعے یہ معلومات وسطی ایشیا، ایران، عراق اور شام پہنچیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کے بیٹے شاہ رخ کے دور میں 1405-1447 ان کی سلطنت میں جو ایران کے کچھ حصوں دریائے آکسس کے علاقے، آذربائیجان اور افغانستان کے کچھ علاقوں تک پھیلی تھی، نہ صرف بارود کے بارے میں لوگوں کو علم تھا بلکہ یہاں آتشی اسلحہ تیار بھی ہو رہا تھا۔ وہیں پر سنہ 1435 میں فرخ نامی ایک مستری نے ایک توپ تیار کی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کم 320 کلوگرام وزنی گولے فائر ہوتے تھے۔ آتشی اسلحے اور بارود نے دنیا کیسے بدلی؟ اگوستون لکھتے ہیں کہ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آتشی اسلحے کی اہمیت کا احساس سب سے زیادہ یورپ میں تھا، اور وہیں پر اس ہتھیار کو وہ زندگی ملی جس سے اس نے آنے والی صدیوں میں منظم تشدد کی شکل بدل دی۔ آتشی اسلحے کی آمد اور اس کے وسیع پیمانے پر استعمال نے ریاستوں اور بڑی سلطنتوں کے جنگ کرنے کے طریقے بالکل بدل دیے۔ اب عسکری اعتبار سے مقابلے میں رہنے کے لیے ریاستوں کو توپوں کا مقابلہ کرنے والے قلعے، بندوقوں سے لیس انفنٹری اور توپوں سے مسلح جہازوں والی نیوی ضروری ہو گئی تھی۔ بارود کا زمانہ کم سے کم یورپ میں وہ زمانہ تھا جہاں میدانوں کی بجائے جنگ زیادہ تر محاصرے کا نام تھا۔ توپ خانہ اور بارود محاصروں میں کامیابی اور ہنگری ہپسبرگ، وینس اور صفویوں جیسے مخالفین کے سامنے سلطنت کے دفاع کے لیے بہت ضروری تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کئی یورپی مورخین کے نزدیک قرون وسطی کی 2 بڑی ایجادیں بارود اور پرنٹنگ تھیں۔ انہوں نے لکھا کہ کیونکہ توپ خانہ رکھنے اور توپوں سے محفوظ قلعے بنانے کی طاقت صرف بادشاہوں کے پاس ہی ہو سکتی تھی، اسی لیے اس ایجاد کے بعد طاقت کے چھوٹے چھوٹے مراکز کا قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تاہم ایسے مورخ بھی ہیں جن کے نزدیک اس دور کی تبدیلیاں صرف بارود کی وجہ سے نہیں تھیں، اور بارود کی اہمیت کے بارے میں بحث آج تک جاری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 اور 15 صدی کے عثمانی سلطانوں کی عملیت پسندی نے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے اور آتشی اسلحے کی مستقل بنیادوں پر پیداوار کے لیے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کو آسان بنا دیا تھا۔ بحیرہ روم، ہنگری اور بازنطین سلطنت کے مضبوط قلعوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی بدلیں اور نئے اسلحے کو اپنائیں۔ یورپ میں آتشی اسلحے کی ٹیکنالوجی میں 18 صدی کے اختتام تک کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی، اور اس دوران یورپی ٹیکنالوجی کے حصول اور عثمانیوں کی لاجسٹک میں برتری کی مدد سے ان کے لیے یورپ کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ عثمانی آرٹلری اور سلطنت میں معدنی ذخائر۔ انہوں نے لکھا کہ 16 صدی سے 18 تک عثمانیوں نے ہر سائز کی توپ استعمال کی، جس میں 30 سے 500 گرام کے گولے پھینکنے والی توپوں سے لے کر 31 سے 74 کلوگرام کے گولے پھینکنے والی توپیں شامل ہیں۔ تاہم 15 اور 16 صدی میں 100 کلوگرام سے زیادہ وزن کے گولے پھینکنے والی بومبرڈ بھی ان کے توپ خانے کا حصہ تھیں۔ عثمانی دستاویزات میں 15 سے 20 کلوگرام کے گولے داغنے والی توپوں کی ایک قسم کے لیے قلاقوب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عثمانی اسلحے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی توپ دربزین کے گولوں کا وزن 15 سے 2.5 کلوگرام تک تھا۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ عثمانی اور ان کی مخالف سلطنتوں کے ہتھیاروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 16 اور 17 صدی میں عثمانی اپنی بڑی اور درمیانی سائز کی توپیں کانسی سے بنا رہے تھے، جو آسٹریا، ہسپانیہ اور انگلش توپوں کے مقابلے میں ہلکی اور زیادہ محفوظ تھیں۔ عثمانی سلطنت کی حدود میں کاپر بڑی مقدار میں موجود تھا۔ 16 اور 17 صدیوں میں سلطنت پیتل لوہے لیڈ کی پیداوار میں خود کفیل تھی اور اسے صرف ٹین باہر سے منگوانا پڑتا تھا۔ 16 17 اور 18 صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی یورپ میں بدا ہنگری سے ایشیا میں بسرا تک پھیلی تھی، اس کے تقریباً ہر بڑے صوبے میں بارود تیار کیا جاتا تھا۔ تاہم 18 صدی کے وسط سے اس پیداوار میں کمی آنا شروع ہوئی اور اس کے بعد سلطنت میں یورپ سے بارود کی درآمد میں اضافہ ہو گیا۔ تاہم اثر نو تنظیم سازی نے کچھ عرصے بعد پھر اسے خود کفیل بنا دیا تھا۔ ہم آتشی اسلحے سے ہارے ہیں، یہ فائر تھا جس سے ہم ہارے، نہ کہ جرت کی کمی۔ اگر وہ ہم سے بہادر مردوں کی طرح لڑتے تو نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ قرون وسطیٰ اور بارود کی اہمیت۔
किताब गंज फारदी सुल्तान में वजीर आजम हसन पाशा की सना 1603 की सुल्तान के नाम इल्तिजा दर्ज है जो कुछ हो है। मेरे मोहतरम बादशाह, जैसा कि अजीम आका को मालूम है कि सुल्तानों की मुहिम्मात की असल ताकत बारूद है। बारूद के बगैर जंग नामुमकिन है। बारूद दूसरी चीजों की तरह नहीं। जहां बारूद की कमी होती है वहां सोने के सिक्कों का समंदर भी बारूद की जगह नहीं ले सकता। कलों का दिफा और जंगी मुहिम्मात बारूद की मदद से ही होती है। उगोस्टन ने मुख्तलिफ तारीखी हवालों से बताया है कि वीनस की सेनेट के जून 16 सना 1489 के मिनट्स में दर्ज है कि इस असलहे और आर्टिलरी के बगैर किसी रियासत को बचाया जा सकता है, न ही इसका दिफा किया जा सकता है और न दुश्मन पर हमला। सल्तनत उस्मानिया में कलमी शोरे और बारूद की पैदावार। कलमी शोरा इन अज्जा में से एक है जो बारूद की पैदावार में इस्तेमाल होते हैं। किसी भी बड़ी सल्तनत के लिए आतिशी असलहे के दौर में बारूद की पैदावार में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फराहमी अपनी अस्करी बालादस्ती कायम रखने के लिए अहम थी। उगोसतून ने लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया अपने मुखालफीन की बानिस्बत कलमी शोरे की पैदावार में खुद कफील थी। सल्तनत ने मुख्तलिफ इलाकों में इसके लिए कुछ प्लांट कायम कर रखे थे, जिनका इंतजाम अशराफिया के कुछ लोगों और फिर सरकारी अहलकारों के हाथ में था। बाज़ इलाकों में कलमी शोरे की पैदावार सैकड़ों की तादाद में देहात को सौंपी गई थी, जिन्हें इस खिदमत के बदले टैक्स में छूट मिलती थी। उन्होंने लिखा है कि यूरोप की सल्तनतों में भी इसी तरह के इंतजामात किए गए थे। सल्तनत कलमी शोरे और बारूद की पैदावार में 17वीं सदी के आखिर तक खुद कफील थी, जब बारूद की सालाना ज़रूरत का अंदाज़ा 540 मीट्रिक टन था। ताहम उन्होंने बताया कि कलमी शोरे में खुद कफालत बारूद की पैदावार का सिर्फ एक हिस्सा था और उसकी अस्करी ज़रूरियात के मुताबिक पैदावार एक अलग चैलेंज था। जब सल्तनत उस्मानिया को स्वीडन, इंग्लैंड और हस्पानिया से बारूद खरीदना पड़ा। तारीखी दस्तावेज़ात से साबित होता है कि उस्मानी 18वीं सदी में काफ़ी देर तक बारूद की पैदावार में खुद कफील थे। उन्हें रूस के साथ सना 1768-74 की जंग में पहली बार बारूद की कमी की वजह से ऑपरेशनल मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 17वीं सदी में उस्मानी 7611-037 मीट्रिक टन बारूद तैयार कर सकते थे, लेकिन 18वीं सदी के दूसरे निस्फ में ये मिकदार कम होकर 169 मीट्रिक टन रह गई थी। उगोसतून मुख्तलिफ ज़राए के हवाले बताते हैं कि सना 1770 की दहाई के आखिर में सल्तनत को ज़रूरत का 50% बारूद यूरोप से हासिल करना पड़ा। सना 1778 में 84,600 किलोग्राम बारूद स्वीडन से हासिल किया गया। फिर सना 1782 में 95,485 किलोग्राम बारूद इसी जरिए से आया। सना 1783 में 39,198 किलोग्राम बारूद इंग्लैंड से आया और इसी साल बाहर से बारूद की सबसे ज्यादा मिकदार जो 1,33,386 किलोग्राम थी हस्पानिया से आई थी। ये मामलात सुल्तान सलीम सिवम 1789-1807 तक पहुंचे, जिन्होंने इस सूरत-ए-हाल के सद्देबाब के लिए इक़दामात का ऐलान किया। इन इक़दामात में पानी की ताकत से चलने वाली फैक्ट्रियों का क़याम भी शामिल था। बारूद की फैक्ट्री के साथ पानी का तुलब भी बनाया गया ताकि आग लगने की सूरत में फौरी तौर पर बुझाई जा सके। 18वीं सदी के इख्तिताम में एक उस्मानी अहलकार महमूद आफंदी ने कहा, हमारा गैर मुल्की बारूद पर इन्हिसार खत्म हो गया है, हमारे गोदाम भरे हुए हैं और फौजी मुहिम्मात के लिए भी हमारे पास काफ़ी है, हमने तो इसे बरामद भी करना शुरू कर दिया है। सल्तनत उस्मानिया और बारूद। अमूमी तौर पर उस्मानियों ने अपने यूरोपी और मशरिक़ वस्ता के हरीफों से पहले आतिशी असलहा बनाने और इस्तेमाल करने के लिए कल वक्ती और मरकज़ से कंट्रोल होने वाले खुसूसी दस्ते कायम कर लिए थे। उगोसतून ने इस तासुर को कि उस्मानी हथियारों की नई टेक्नोलॉजी के लिए यूरोपी माहिरीन पर इन्हिसार करते थे। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन का मुख्तलिफ सल्तनतों में आना जाना इस ज़माने में आम बात थी और मुस्लिम मसीही फ़र्क को हद से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। तहजीबों के टकराव का नज़रिए जो आज कल फैशन में है, 15 से 18 सदी तक यूरोप और सल्तनत उस्मानिया बैन और सकाफती राबतों को समझने में ज़्यादा मददगार नहीं हो सकता। रूस की मलिका कैथरीन दी ग्रेट 1762-1796। मुश्किल इक्तिसादी सूरत-ए-हाल में 18 सदी में रूस के साथ जंगें भी सल्तनत को महंगी पड़ी थीं, जो इस वक्त उनका बड़ा मुखालिफ बन चुका था। तो फिर सल्तनत उस्मानिया के मसाइल कहाँ से शुरू हुए?
सदियों तक लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैली सरहदों और हर समत से जंगी मैदानों में अपनी बर्तरी कायम रखने के बाद सल्तनत उस्मानिया के मसाइल कहाँ से शुरू हुए, इसका ना तो कोई सीधा सा जवाब हो सकता है और ना ही कोई एक मुअर्रिख वजाहत कर सकता है। किताब गंज फारदी सुल्तान में मुख्तलिफ मुअर्रिखीन के बयानियों का अहाता किया गया है। उगोसुतून के नज़दीक इसकी ज़्यादा अहम वजह इक्तिसादी माहौल में तब्दीली थी। वो कहते हैं कि बुहेरा रोम के इलाके में अमूमी तौर ख़राब इक्तिसादी सूरत-ए-हाल की वजह से इतने वसी पैदावारी सेक्टर को कायम रखना मुश्किल हो गया था। इस दौरान यूरोप में बड़े पैमाने पर इक्तिसादी और इंतज़ामी इस्तिलाहात की जा चुकी थीं और वो साइंस और फिनांस के मैदान में भी आगे निकल गया था। उस्मानियों और यूरोपी की जंग ने जब नौयत बदली तो ये तब्दीलियां बहुत अहम हो गई थीं। सना 1526 से सना 1683 यूरोप में सिर्फ 2 बड़ी जंगें मैदान में लड़ी गई थीं। सुल्तान की फौज ज़्यादातर मुहासरों में मसरूफ रही। मुश्किल इक्तिसादी सूरत-ए-हाल में 18वीं सदी में रूस के साथ जंगें भी सल्तनत को महंगी पड़ी थीं, जो इस वक्त उनका बड़ा मुखालिफ बन चुका था। इस दौरान इस्तांबुल की शाही फाउंड्री में क्या सूरत-ए-हाल थी? किताब गंज फारदी सुल्तान में बताया गया है कि 18वीं सदी के इख्तिताम तक भी वो कई मवाक़ों पर सैकड़ों तोपें बनाने की सलाहियत रखती थी, जिनका कल वज़न 2 लाख किलोग्राम तक भी हो जाता था। लेकिन बताया जाता है कि असल मसला बारूद की पैदावार का था, जिसकी पैदावार 16 और 17वीं सदी के मुकाबले में 15-30% कम हो चुकी थी। उगोसुतून इस ज़माने के यूरोपी और उस्मानी मुबस्सिरीन के हवाले से बताते हैं, उस्मानी फ़ौज में डिसिप्लिन और तकनीक की भी कमज़ोरियां पैदा हो गई थीं। क्या सल्तनत को उन कमज़ोरियों का एहसास नहीं था और उन्हें दूर करने के लिए कोशिशें क्यों नहीं की गईं? इस सिलसिले में किताब में सना 1734 की एक तर्क दस्तावेज़ का जिक्र है, जिसमें निज़ाम जदीद के लिए इस्लाहात पर जोर दिया गया था। उगोसुतून बताते हैं उस्मानी क़यादत इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कहते थे कि इससे समाजी ढांचा खतरे में पड़ जाएगा, और जब उन्होंने सना 1792 की रूस के साथ जंग में नाकामी के बाद ऐसी कोशिश की तो बहुत देर हो चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया के 28 सुल्तान सलीम सिवम 1789-1807 को इस कोशिश की कीमत, जिसमें वो एक नई मॉडल आर्मी बनाना चाहते थे, अपनी जान की सूरत में देनी पड़ी।